ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਹੈਗੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 26 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਯੂਕੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਧਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਾਰਨ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਅੱਤਲ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਵਾਇਆ। 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਬਰੀ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 2/3 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੀ ਲੋੜ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਰੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਹੈਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 26 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। So since the media briefing yesterday, we have 26 new confirmed cases of COVID-19 in our province. 9 under the age of 20, 2 between 20 and 39, 9 between 40 and 49, 3 between 60 and 69, 3 over 70 years of age. The total number of cases in our province is 686. There has been one new recovery since yesterday in the Western Health Region, leaving 285 active cases in the province. No one is in hospital due to the virus. 1,618 people have been tested since yesterday for a total of 89,065 tested to date. As announced last night, the B.1.1.7 variant that was first recognized in the UK is the COVID strain responsible for this outbreak in our province. We know that this variant spreads faster and easier. It is estimated to be 70% more transmissible than the original COVID strain, which explains the rapid explosion of cases this week. What is not known is whether the variant strain causes more or less severe illness than the original strain. And while the vast majority of cases in our province have been mild or even had no symptoms, this could be because most of the affected individuals are young. Our greatest concern is how this variant could impact seniors, particularly those in congregate living facilities. We have therefore escalated restrictions to protect these individuals. All personal care homes, long-term care facilities and assisted living facilities in the province must suspend group activities and activities for residents outside of the home. Visitation is limited to one essential visitor for those residents who require one. An essential visitor is an individual considered by the residents' care team to be paramount to the residents' physical care and mental well-being, including assistance with feeding, mobility, personal care, communication assistance, or assistance with significant behavioral symptoms. Ensure residents who are admitted from community or acute care, they must undergo screening, testing, and isolation prior to admission to the home or facility. Anyone who enters the home or facility must be screened before entry. Staff must only be shared with other homes or facilities in urgent situations where direct care of residents will be adversely impacted. And residents must be monitored daily for signs and symptoms of COVID-19. Remember that we all possess the tools and the ability to protect against this virus and stop the outbreak. First, we know that the vaccine protects against the variant, and regional health authorities continue to administer the vaccine to priority groups as shipments arrive. Second, we know that the
Same public health measures we have been practicing throughout the year will protect us now. Your non-medical mask is a critical layer of protection for yourself and others. Wear it whenever you are interacting with people outside of your household bubble. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। There will be no in-person voting in this election. It's all now gone to mail-in ballot for the entire province, and we had heard earlier this week that election workers were quitting. That made it impossible, so the chief electoral officer cancelled or postponed voting in 18 districts, but now it's spread to the whole province that there's going to be just in-person voting or mail-in voting. This is a little of what the chief electoral officer, Bruce Chalk, had to say. There's only so long we can let this process go on, and it made sense at this point. You don't know how long this is going to be actually in the community and spreading throughout the community. So, well, there is concern now that we're hearing today, though, from people about this kind of voting. They're having difficulty getting through on the number to get their ballots. And I spoke with someone in northern Labrador in Natwashish today. He said it's going to be very difficult for people in that community to download the ballots online. And also there are questions of linguistics. There are people in the community who don't speak English. So this is going to raise questions that I'm sure somebody's going to have to address at some point. Essentially, Michael, that as of today, we're locked down. I mean, this is a very virulent mutation of that virus. And, you know, we saw it in action in this province in the last week in the St. John's area, where we went from a couple of cases on Sunday. And, you know, they started to mount to a high daily count of 100 earlier in the week. So this is the most we've seen. And it's young people who were high school students playing sports and mingling who brought it home. So this particular variant is known to be very contagious. So right now, everything in the province essentially is back to where it was, you know, back in May, where you stick with your family and nobody else. You know, no eating in restaurants, everything but essential stores are shut down. You're asked not to go out unless you need medicine or food. I mean, we really are back to the strictest level of lockdown. And the other thing that's notable today in Dr. Janice Fitzgerald's comments is that there are changes for rotational workers. They made some accommodations some time back about allowing them to have a test and then to be with their families. But right now, they're going to have to isolate for 14 days away from their families, and they won't be able to have that test so that they can spend some time when they come back. And we've got about 20,000 rotational workers in Newfoundland and Labrador. So here's a little about the virus and what Janice Fitzgerald had to say concerning, you know, the whole issue surrounding how contagious. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। I'll tell you, we're working very closely with the Public Health Agency of Canada and also with our provincial health authorities to looking at implementing a system of regular testing to help protect those essential workers and truck drivers that are coming into the country, and also to ensure that they're not the source of any new infection. And so that's separate and apart from the measures that we're implementing with respect to non-essential travel. But we want to make sure we protect those individuals and protect Canadians from that essential activity. You know, we've had food on our shelves and we're getting products to market, and you know, that's vitally important for Canadians and for our economy, but we want to make sure it can be done safely. Well, what we do by order in council is we provide very clear direction to our border service officers on what the requirements are and how to define essential travel. That information, of course, is also available to Canadians so they can understand what to expect. And so there's a certain amount of discretion that is applied, but we also recognize, Rosie, that in all circumstances, you know, there are compelling and compassionate cases that present, and we, in those cases, take the advice of the Public Health Agency of Canada
Canada, and we try to deal with those compelling cases in an appropriate way. I'm not unfamiliar with the circumstances of that case. It's been brought to my attention by the local member of Parliament, and so we're in consultation with the Public Health Agency of Canada and with the BC Health Authority to make sure that situation, and it is a compelling situation, and we want to make sure that woman can receive her treatment and put in measures that can protect her family, and protect her community, but also deal with the exceptional circumstances that woman is experiencing in an appropriate way. And so we'll rely on the advice of the Public Health Agency of Canada on how that transit, her need to transit back and forth across the border, can be dealt with appropriately. Well, first of all, I think what's important is we recognize, we looked at the experience in other jurisdictions as well that have used compulsory stays in hotels during a portion of the quarantine, particularly while we have these individuals tested. And as you know, the Public Health Agency is in requiring people who are now entering the country to take another molecular test. And the purpose of the sequestering and the isolation in those hotels is to await the results of those tests. What we have seen with a number of different cohorts of travelers is the Public Health Agency and the local health authorities have been able to work out very robust, rigorous health assurance plans for certain individuals. We've done it for other sporting activities, for example, that can be worked out. Rosemary, the bottom line for us is quite straightforward. We're very concerned about these variants, and we've seen now in Newfoundland, even in Prince Edward Island, the first emergence of a variant has been reported today. Those variants, I think, represent a very, very significant risk. We want to make sure that we do everything possible at our borders to slow down the importation of that virus, while our regional public health agencies and provincial agencies right across the country are working tirelessly to get the situation under control and contained within Canada. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 2/3 ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਭੁਗਤਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਉਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਹੇਠਲੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 57 ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 43 ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 2/3 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Congresswoman Jamie Herrera Butler of Washington State issued a statement confirming that in the middle of the insurrection, when House Minority Leader Kevin McCarthy called the president to beg for help, President Trump responded, and I quote, "Well, Kevin, I guess these people are more upset about the election than you are." Needless to say, this is an additional critical piece of corroborating evidence, further confirming the charges before you, as well as the President's willful dereliction of duty and desertion of duty as Commander-in-Chief of the United States, his state of mind, and his further incitement of the insurrection on January 6th. We would like the opportunity to subpoena Congresswoman Herrera regarding her communications with House Minority Leader Kevin McCarthy, and to subpoena her contemporaneous notes that she made regarding what President Trump told Kevin McCarthy in the middle of the insurrection. If they want to have witnesses, I'm going to need at least over 100 depositions, not just one. The only thing that I ask, if you vote for witnesses, do not handcuff me by limiting the number of witnesses that I can have. For the House managers to say we need depositions about things that happened after, it's just not true. But if he does, there are a lot of depositions that need to be happening. Nancy Pelosi's deposition needs to be taken. Vice President Harris's deposition absolutely needs to be taken. And not by Zoom. None of these depositions should be done by Zoom. We didn't do this hearing by Zoom. These depositions should be done in person, in my office, in Philadelphia. That's where they should be done.
I don't know how many civil lawyers are here, but that's the way it works, folks. When you want somebody's deposition, you send a notice of deposition, and they appear at the place where the notice says. That's civil process. I don't know why you're laughing. On the question of whether it shall be in order to consider and debate under the rules of impeachment any motion to subpoena witnesses or documents, the motion is agreed to by a vote of 55 to 45. Majority Leader. ओंटारियो सरकार ਵੱਲੋਂ 27 ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਾਇਗਰਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗ੍ਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 25% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਯਾਰਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਨਾਰਥ ਬੇ ਪੈਰੀ ਸਾਊਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਸ ਰੈੱਡ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਸ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਡਸ, ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਐਂਡ ਲੈਨੌਰਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਟਿਮਸਕੇਮਿੰਗ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲਿਬਲਾਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਪੈਲਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕਸ ਕੋਲ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈਵੇ 11 ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਮੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਲੋਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਡਰਾਈਵਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਓਰੇਗਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਕੈਂਟਕੀ ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਏ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਰਕਨਾਸਸ ਤੋਂ ਕੈਂਟਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਰੇਗਨ ਤੋਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਸੂਬੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਲਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਬਰਫੀਲੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੀਲ ਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇਵ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਰਿਸਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਿੰਡਾ ਰੈਨੋਲਡਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬੀਬੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। यूरोपियन यूनियन EU ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਰੋਕੂ ਸ਼ਾਖਾ OSAF ਨੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ EU ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। OSAF ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਲੇ ਇਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CRS ਸਕੋਰ 75 ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 27,332 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਖਬਰ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ LMIA ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ तमाम ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਵਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਵਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਕਰੀ ਸੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ TV ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੂਰਵਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼
ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਗੂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਜੋ 26 ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਰੂਟ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉਧਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਅਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਧੇ ਜੋ ਕਿ ਅੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।